एक संदेश एक चारे संकल्प लास्ट मुख्य मुगी संस्कृत आपण परिवार अपने गुरु संबंधित नगरी गुరించి उन्हीं का दीपक आते करो उसमें उन्होंने अपन ताड़े नगर अपन ताड़े क्यों डालो मैं दिलदुरे की राइज को रत्ते यात्रा दिलदुरे की कष्टपड़न काय करेला इससे तिरुपति देवस्थान में अग्राम भाव मठमेती अपन सेवा गडेना तो आपण गुरु जाग तो सकृता जिरगाली पागड़ी कष्टपड़न काय करेला तो हतराम मठ में अपन मठ में मजाक को नहीं दिरो कोर भी अपन बिसेन भी इससे झंडी का कारण आले जिरगाली प्रति ताणे प्रकटन आई तो करो उसको यात्रा ये रसा जिरगाली थोड़ा कसो आज ऊंचो नकल दिन तांडे ना अपन सेवा गडती अपन गुरु गारू अपन कद्दले आज वो कारण होला काम तो गणपति महाराज आवडम कारण मांगतो पुरातन में अपन नकल दिन तांडा ब्रिटिश हयाम हिगडीज ब्रिटिश परिपालन आयिपोइन हिगडीज आता अपन गोर नकल दिन तांडा के ना स्थिरपडले ना ఈ ప్రాంతం మొత్తం అడవి ప్రాంతంగా లేదు आ अडवी प्रांत में प्रति वगैरह अपन गोर से काम को अपन वो काल में अपन गोर वृत्ति प्रकार में वृत्ति कर लेते जीवन लेते रेतु रेतु 1962 की अपन पट्टण प्रांत में तैयार కానీ टाउन दर तैयार दर होते थी अपन मुन्सिपालिटी का तैयार कर लेते तो अपन पुरातन में अपन वाले डोगरा आयना ये मलकन डोगरा है ना चिन्ना अपन ये उप्पू उप्पू उसको है ना डोगरा जना लार बड्डी लार अपन याडी हाले ना तू आ थाणी ना मन स्थिरपड़चो थाणी याडी स्थिरपड़च जना याडी स्थिरपड़च ना ఈ ఏరియా మొత్తం चीकई माते कुक्कड़कायगा अपन स्नान कराता बनी आसे చెట్లే रहिसे ये ताथाणी समझान याडी तम नंगर पाती कर लो तो मन स्थिरपड़चो थाणी ఈ కరెన్ ఎంత స్థిరపరిచేసారు తన చిన్న మూల రాత్రులుగా మేల్తానే చిన్న పుట్టామ యాడి మేలైతే పుట్టా దాకా తయారైంది యాడి సారి ఓ పుట్టా మీద పూజ करलेते జీవించేసా తర్వాత एक స్తరం ఆతు చిన్న రాళ్ళ మేల భాట మధ్యమ చుట్టూ ఈగలి కొన్ని కొంత తరంగా అజల్ తరం మారుతూ నాన్ పీస్ గర్భ గుళ్ళదాగల ధూడది భాట భాంగం గుడి మేల ఓ కండా మేల నికిదే తర్వాత పని తరం మారుతూ ऊपर दशे बंडले मेले मंची गोल्डे भांगे मुंडा हाल दाखल मेले तैयार करें गुड़ी इक्किदे तरवात अब कलियुगम स्टार्ट काबट्टी अपनु गोर भयपडमा अपनु भयपड हानि कलियुगम याडी अपनु वल्ल ई विधंगा सेवा करालनि ఈ విధంగా గుడి తయారు చేయడం యాడి సని ఒక స్థిరం నెలడం కానీ డైలీ నిత్య పూజ करदम याडी रे दे याडी अब मानव रूपंगा अपन सेवा करा ई गल्ला याडी काय काम होते अपन जे सच्चा हम चिन्ना विषयमा हमारे तरफ से करा लेते वो साढ़े 9 मंदी कमिटी नंबर लगाने ना नंगर सारी सपोर्ट करतो 9 मंदी कमिटी नंबर लेते देवस्थान प्रति ఏనా याडी रे हम देवस्थान सेवा रिमूव करेदना देवस्थान हुंडी तरफना 21,000 चिल्ड्रा देव याडी माल विच తర్వాత యాడి విధంగా పిసాకది వచ్చేయి ప్రతి ఒక్కటి डोनेट करें प्रति आदमी के कुलम मतम आयचे प्रति उससे डोनेट करतो नंगर सारी सपोर्ट करడం వల్ల और देवस्थान तैयार करना आज वो याडी सेवा से नंगर सारी सेवा करतो आनंदంగా జీవించారు ఏతవరకు గురించి हे जगदम्बे माया की जय सद्गुरु सेवालाल महाराज जय जय माया तू ही लायक कोणती मुरली लायक कोणती मुरली माय पडी वासळी मेरा तिथे चप्पल चिंचुडी मागण्याला सामान और मेरे नाम ना तो भाषण नीर गुरसे और नाम छे మెల్లగా చాలా మంచి చిన్న వయసులో పిల్లల సంగీతంలో ఒక తాటి పైన చేశారంటే పెద్దలేమో చేసుకున్నారు లాండ్లతో గుడి కట్టిపోయినారు దానికంత రవ్వ తీసుకుని తెచ్చారంటే గుణం పెద్దది ఉండాలి గుణం కాదు గొప్పది ఉండాలి గుణం ఎప్పుడు గొప్పది ఉంటుందో అప్పుడే ఈ కారణం గుణము లేకపోయినప్పుడు కారణాలు ఏమి
తెలిసిన సత్యము తెలిసిన మాట. దేవస్థానం కూడా చాలా ఇబ్బందులతో చాలా కష్టాలతో పెట్టాం. కట్టేటప్పుడు కూడా డబ్బులు చాలా ఇబ్బంది పడినాం. అట్లాంటప్పుడు కూడా ఆర్థికంగా భగవంతుని దయవల్ల దేవస్థానం కట్టల్లా రిమూవ్ చేసి కట్టాలనేది ముందరకు తెచ్చే కట్టాలని ముందరికి ఈ విధంగా తయారు చేయాలి. ముందరకు తెచ్చి అందరికీ మాకందరికీ మనసు మార్పించి దేవస్థానం తయారు చేద్దామని చెప్పింది మొట్టమొదట వ్యక్తి ఈయన తిప్పానాయకి. మొత్తం డబ్బు మేము ఎక్కడి నుంచి ఎవరైనా చందాలు తెచ్చినా ఎవరైనా చందాలు ఇచ్చినా అతని చేతితో పడిన దేవస్థానం కట్టేటప్పుడు ప్రతి పైసా అతని చేతితోనే లెక్కాచారాలు. ఈరోజు కూడా దేవస్థానం ఎట్లా నడుస్తూ ఉంది అనేది మొత్తం పైసాతో సహా మేము ఉన్నామంటే అందరం చైర్మన్గా ఆలయ కమిటీ మెంబర్గా అందరం ఉన్నాం. కానీ అందరూ తోడు నీడుగా ఒక ఇదిగా అతని చేతికి చేర్పిస్తాం. ఏమొచ్చినా అతని చేతితో నడిపించాలి. అతని జేబులో తెస్తాడా, అతని దగ్గర లేదు, అతను అప్పు తెస్తాడా, ఏం చేస్తాడు అనేది దేవస్థానం పూజా పురస్కారాలు అంతా ఈరోజు వార్షికం జరగడానికి అన్నదానాలు చేస్తాం. ప్రతి దానికి మళ్ళా దసరా ఉత్సవాలు చేస్తాం. ఉత్సవ విగ్రహం ఉంది మనకి. ఉత్సవ విగ్రహం కూడా ఊరేగింపు చేస్తాం. ప్రతి పైసా కూడా ఏం ఖర్చు పెట్టాలి కూడా అతని చేతనే ఖర్చు పెట్టాలి. ఆ రోజు దేవస్థానం కట్టేటప్పుడు కూడా దేవస్థానం 4-5 లక్షలు అప్పులు అయిపోతే కూడా ఆ 4-5 లక్షలు కూడా అతనే ఖర్చు పెట్టినాడు. సొంతంగా అతను దేవస్థానం పెట్టడం పక్కన పెట్టి అప్పుగా మళ్ళా దేవస్థానానికి అప్పు పక్కన ద్వారా తెచ్చి చేసాం. తర్వాత అప్పు కూడా దేవస్థానం అభివృద్ధి అయ్యిందనే తీసుకుంటా వచ్చినాం. అంటే నిత్యంగా దేవస్థానానికి నిలువుగా దేవస్థానానికి డబ్బు రూపంలో ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా చేయాలంటే అంతా దాతల ద్వారానే చేసుకుంటాను. అంతా దాతలే. ఇప్పుడు కూడా దేవస్థానానికి ఆదాయం అనేదే లేదు. కానీ అమ్మవారి దేవ వల్ల ఏది ఇచ్చేస్తా ఉన్నాం అంటే అమ్మవారు ఏ విధంగా ఇప్పిస్తా ఉందో, ఏ విధంగా రప్పించుకుంటా ఉన్నారు అనేది అంతా అమ్మదే. ఆయన ఆ విధంగా తెప్పించుకుంటూ మాకు కూడా ఆ సమయంలో మేమంటే అందరూ చేదోడు వదలుగా అందరూ ఐకమత్యంగా పనిచేస్తున్నాం. కాబట్టి ముందరికి చెప్పేదానికి దేవస్థానంలో వచ్చేటికి దేవస్థాన పూజా పురస్కారాలన్నీ అమ్మవారి దేవ వల్ల హ్యాపీగా జరుగుతూ ఉంది. అందరూ స్వామి బయట ఎంత ఉండొచ్చు, ఇక్కడ రాగానే యూనిటీ వచ్చేస్తుంది. అదే రావాల్సింది. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళ వృత్తులు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాము. కానీ దేవస్థానం కాడికి వచ్చేది అందరూ ఐకమత్యంగానే ఉంటారు. దానికోసమే స్వామి ఏమంటే ఆర్ఎస్ఎస్లో ధర్మజాగరణ సమితి అనేది ఒకటి. ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఇంతకుముందు కులాలన్నీ సపరేట్ అందరూ కలిసి పనిచేయాలని యూనిట్ కోసం పనిచేస్తుంది. దాంతోనే ఇంకో వింగ్ తయారు చేసింది ఆర్ఎస్ఎస్. ధర్మజాగరణ సమితి బంజారా, ఆదిజాంబవ, చెంచులక్ష్మి, ఈ రకరకాల ఈ కులాల గురించి అందరూ కూడా కలిసి ఏకంగా ఒక తాటిపై రావాలని ఇప్పుడు స్వామి వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తూ భారతదేశం మొత్తం కూడా ఆయా ప్రాంతాలకు ఒకరిని మన చిన్నదేవి స్వామి కూడా ఆయన కూడా అదే చెప్పారు. ఎప్పుడు మన చర్మాన్ని మనుషులుగా చూడాల్సింది, మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే అందరూ ఒక యూనిటీగానే చేయాలా. ఎప్పుడు